शिरकत कर रहे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। कोई रसना वांझी ना रहे, प्यार सहित आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला सरदार रुपिंदर सिंह जी हुणां ने और उन्हां दे नाल भैन जी हुणां ने तुहाडे नाल विचारां दी सांझ पाई है। अज दे समय दे विच आनंदमई परिवारक जीवन किवें बिताया जा सकता है, उस दे बारे बड़े विस्तार सहित उन्होंने तुहाडे नाल अपने विचार साझे कीते ने। तुहाडे सवालों के जवाब भी उन्होंने दिते ने। बेशक के सैमीनार के इस विषय के अनुसार मेरा मजमून मेरा सबजैक्ट भी यही होवेगा, पर मेरा संबंध इतिहास के नाल होण करके मैं इस सारे वरतारे नूं इतिहासक परिपेख दे विच तुहाडे नाल साझा करन दा यतन करांगा। वैसे तो कुदरतन ये विषय ही इवें दा है कि इहदे विच जिहड़ियां वर्तमान स्थितियां ने वो तकरीबन सामने आई जांदियां ने, और जो कुछ तुसीं सरवण कीता किते ना किते साडे नेड़े दे दूर दे परिवारां च, बरादरीआं च, रिश्तेदारां च वापरदा है। मैनूं याद है जदों भैन जी हरप्रीत कौर ने तुहाडे नाल एक गल साझी कीती सी ना कि विआह दे विच गहणिਆਂ दा बेलोड़ा खर्चा, ते मैनूं अपने विआह दी गल याद आ गई। जदों मेरा आनंद कारज हो रहा सी ते मेरी घरवाली ने हत्थां दे विच कलीरे ते कुछ गहणे पाए हुए सी, ते मैं कह दिता, मैं कहा जी फेरियां दे उपर बैठण तो पहला, आनंद कारज की रस्म तो पहला ये चीज़ां उतार दित्तियां जाण। ते विदेश दे विचों मेरी होण वाली पत्नी दी एक भूआ आई सी, ते वो आके मैनूं कहंदी काका फिर की हो चलिया, साडी कुड़ी दा पहला पहला ते विआह आ। मैं कहा जो थाडी कुड़ी दा पहला विआह है, मेरा किहड़ा 8वां है, मेरा भी पहला ही है। सो कुदरतन ये जिहड़े वरतारे ने ये समाज दे विच वापर रहे ने। सो असी इस सारे वरतारे नूं इतिहासक दृष्टिकोण तो वेखना है। जिहड़ियां समस्यावां दी अज सरदार रुपिंदर सिंह हुणां ने गल कीती है कि जिहड़ियां साडियां इतिहासक शख्सियतां ने, साडे गुरु साहिबान ने, गुरु परिवार ने, गुरु सिख ने, कि ये समस्यावां उन्हां दे दरपेश नहीं सन। किते तुहानूं पुरातन जन्म साखी नूं पढ़न दा मौका मिले ते जिस वेले गुरु नानक साहब जगत जलंदे नूं शब्द दा उपदेश देण दे वास्ते चलण लगदे ने, ते गुरु नानक साहब दे सहुरे परिवार दे विचों उन्हां दी सस, उन्हां दे सहुरा और एक शामू पंडित 3 जने आ जाते हैं। ये मैं गल इस करके कर लगा है कि बहुत सारे घरां दे विच खास करके लड़की वाले परिवार की दखल अंदाजी जिहड़ी है वो घर नूं बर्बाद कर रही है। उन्होंने आके गुरु नानक साहब के नाल तलख कलामी की है। जन्म साखी नूं पढ़िओ, किते तलख कलामी करन दी कोशिश की है। छोटे छोटे बच्चे ने, तू छड्ड के जा रहा। गुरु नानक साहब नूं जवाब नहीं देना पिया। जवाब गुरु नानक साहब की धर्म पत्नी गुरु के महला ने दिता है। माता जी ने कहा, माता सुलखणी जी ने, कि ये साडा परिवारक मामला है, इस दे विच तुहाडी दखल अंदाजी की लोड़ नहीं। जिहड़े मेरे घर दे विच मेरी कुख तो बच्चे जन्मे ने, मैं इन्हां दी देखभाल कर रही हाँ, पर जेकर संसार दे विलकदे होए अनेकां बच्चिआं नूं जीवन दान ते शब्द का प्रकाश देने दे वास्ते मेरा पति परमेश्वर जा रहा है, तो यह साडा घरेलू फैसला है। सो ये समस्यावां उस वेले भी सामने आईयां ने, अज भी वही समस्यावां दरपेश ने।
ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਦੰਪਤੀ ਦੀ, ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 3 ਪੱਬਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਝਤ ਜਲ ਸਰਿਤਾ ਕੇ, ਨਾਉ ਮੇ ਜੋ ਅਗਨ ਲਾਗੇ ਕੈਸੇ ਕੇ ਬੁਝਾਈਏ। ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਹਰ ਸੇ ਭਾਜ ਓਟ ਲੀਜੀਅਤ ਕੋਟਗੜ, ਕੋਟ ਮੇ ਜੋ ਲੂਟ ਲੀਜੇ ਕਹੋ ਕਤ ਜਾਈਏ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ। ਚੋਰਨ ਕੇ ਤਰਾਸ ਜਾਏ ਸ਼ਰਨ ਗਹੇ ਨਰਿੰਦ, ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਮਾਰੇ ਮਹੀਪਤ ਕਹੋ ਕਤ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ, ਤਹਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਕਤ ਜਾਈਏ। ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਦਹੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਅੰਗਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਵੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ।
ਲੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਜ? ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੇ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਨ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ 3 ਭੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ 3 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭੱਬੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਪਤੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਲਗਾ ਲੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ।